friends, this video is for sitting exercises with few yoga asana. So just we'll start with the sitting exercises. Last video you must have been followed, so we have already shared a standing exercise video also with new exercises and few new yoga asana as well. So please do follow that. And these all four, just like last time, there will be 4 videos of all proper standing position, sleeping positions, sitting position, and then breathing exercises as well. So do follow this regime for a day and you will definitely feel a difference in your body as well. So we'll start with sitting exercises with new exercises. Just if possible, stand on your toes like this. Point your knees outwards, bring towards, then again outwards. Try to balance it. This exercise will definitely help for your pelvic region. So this can be done for 5 to 10 as possible as you can. Relax, then just sit on the floor. We have to do next exercise like a butterfly. Take both your toes together. Hold it properly. It should be touched together. Bring as near as possible. बॉडीच्या जेवढा जवळ घेता येईल तेवढा मागे खेचून घ्या. Sit straight and hold your legs with your palms and just move up and down. तुम्हाला जेवढं फास्ट करता येईल तेवढं फास्ट किंवा जेवढं खाली करता येईल तेवढं खाली करू शकता. So basically like this. It's like a butterfly. म्हणून ह्याला butterfly म्हणतात. So for few seconds, then just stop, take your breath and exhaling, come down. Try to go as down as possible. You feel stretch on your thighs, inner side thighs. So come again. While coming up, just inhale and come up. Again, butterfly. Stop, exhale and come down. Stay at position. Inhale and come up 2 to 3 times. Okay, relax with your legs. Can choose any time of the day, but these exercises should be done empty stomach or at least 2 hours after having lunch or dinner, or before dinner, or after lunch. At least 2 to 3 hours gap should be there, or you can do it early in the morning before any breakfast or anything. You can start your day with the exercises, but if not possible in the morning, any day in between you can, but just take it in mind that there should be 2 hours gap at least. Okay, next exercise will go up, back side, come up, go back, come up. Don't need to sleep completely down. Five to 10 times at least.
while going down, to exhale while coming up. Inhale. Okay, relax for few seconds, then spread your legs as far as possible. Stand straight, sit straight. Take your hands up. While exhaling, you come down, and you have to actually touch your forehead down, but in the beginning it's not possible at all because you don't have that practice of stretching yourself. Not to worry, जेवढं खाली जाता येईल तेवढं तुम्ही खाली. You can hold your hands and legs together. If not possible, you just stretch your hands, stretch your arms through your legs. Okay. Inhale and come. तुम्ही जेवढं खाली जाऊ शकाल तेवढं खाली जायचंय आणि ज्या पोझिशनला तुमचं वाटेल की ह्याच्या पुढे मी वाकू शकणार नाही तिथेच होल्ड फॉर फ्यू सेकंड अँड देन इनहेल अँड कम अप. ओके, वन्स अगेन विल डू इट. खाली त्यांना एक्सेल करायचं. श्वास घेत वरती यायचंय. पाय उचलायचा नाही. पाय तुमचे खालीच राहिले पाहिजेत, स्ट्रेटच राहिले पाहिजेत. थोडं लक्षात ठेवायचं. दॅट्स इट. ओके, रिलॅक्स. ब्रिंग युअर लेग्स टुगेदर. जस्ट मूव्ह युअर फूट क्लॉकवाइज अँड अँटी क्लॉकवाइज. याच्यात तुम्ही चक्की, आपण जी मागच्या फर्स्ट व्हिडिओ मध्ये केली, चक्की केली तर अतिशय ते रेग्युलर तुम्हाला करायचंच आहे. कारण आपण काय असं पीठ दळलं जाणार नाही आपल्याकडून, ते असं दळलं पाहिजे. सो दॅट यू फील तो जो स्ट्रेच आहे तो आपल्या पोटावर सुद्धा फील होऊ शकेल. नेक्स्ट आपण करूया, आपण 2 योगासनं करूया सिटिंग पोझिशन मधली. एक आहे अर्धवक्रासन. तर कुठलाही पाय उचलायचा आणि या पायात दुसऱ्या पायाच्या अपोजिट साइडला, नीच्या साइडला उभा करून ठेवायचा. सिट स्ट्रेट. आणि जो पाय वरती उभा केलाय त्याच्या अपोजिट हँड, आता मी हा लेफ्ट पाय वरती केलाय, सो राईट हँड जो आहे उचलून आपल्याला हे कम्प्लीट जो आपला एल्बो आहे तो नीच्या बाहेर आला पाहिजे. सो बाहेर घ्यायचाय आणि हा हात मागे घ्यायचाय, अगदी मागे घ्यायचाय, पाठीच्या साईडला जाईल एवढा. आणि हा पाय प्रेस करायचा. हे तुम्ही उचलू शकता बोट पकडायला. आणि यू हॅव टू होल्ड इट लाईक दिस. आणि मागे बघायचंय आपल्याला. ही झाली फर्स्ट पोझिशन. हे लगेच जमणार नाही, आय अंडरस्टँड दॅट. पण सोडू नका प्रॅक्टिस, जेवढा तुम्हाला करता येईल. आता पाय नाही उचलता आला काही हरकत नाही. नुसता एवढा जरी हात गेला आणि तुम्ही मागे टर्न केलं तरी जरी तो प्रेशर पोटावर येणार नाही, पण हळूहळू तुमच्या हाताचे स्नायूंचं स्ट्रेचिंग वाढेल आणि महिन्याभरात ते 2 महिन्यामध्ये तुमचा हात मॅक्झिमम स्ट्रेच व्हायला लागतील, आय एम शुअर. सो जेवढा स्ट्रेच करता येईल तेवढा करू शकता. पाय उचलला नाही गेला, ऍटलिस्ट एवढा जरी हात गेला. ह्याला जायला वेळ लागेल ज्यांना अजिबात प्रॅक्टिस नसेल, पण अजिबात निराश व्हायचं नाही. करत राहायचं, कुठलीही गोष्ट करत राहिली की ती आपल्याला नक्की जमणार. सो प्लीज डू इट अगेन अँड अगेन. आणि आपल्याला मागे टर्न करायचं. जी बेस्ट पोझिशन म्हणजे हा जो हात मी खाली ठेवलाय त्याच्याऐवजी हा हात तुम्हाला कमरेच्या मध्ये, तुम्ही इकडनं बघू शकता की नाही माहित नाही, येस, मागे घ्यायचा आहे असा. आणि हा पाय वरतून घ्यायचा आहे आणि मागे टर्न करायचं.
शोल्डरच्या मागे बघायचंय आपल्याला. पुढे घ्यायचंय, मागचा हात आधी पुढे, मग हा क्रॉस हँड काढायचा आहे आणि मग लेग स्ट्रेट करायचा आहे. सेम आपल्याला दुसऱ्या साइडनी पण करायचं आहे. हा पाय आहे नीच्या अपोजिट साइडला उभा करायचा आहे. जेवढा तुम्ही पोटाच्या जवळ कराल तेवढा तुम्हाला ते हात मागे ट्विस्ट करायला सोपं जाईल. दुसरा हात सपोर्टला मागे घ्या. अपोजिट हँड आपल्याला क्रॉस करायचा आहे. तर जेवढा जाईल तेवढा, हा एवढा जरी केला असा राहू द्या आणि मागे टर्न करा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू कॅन डू. त्याच्यानंतर थोडा अजून हात पुढे खेचून पाय प्रेस करा. हा पाय जर उचलला गेला तर वरती उचलायचा आणि हा जो हात मागे ठेवलाय तो आपल्याला पाठीच्या मागे घेऊन शोल्डरच्या मागे आपल्याला बघायचा. Hold for few seconds. Bring your hands in a position. मागचा हात पुढे आणायचा. Remove your this cross hand. साइडला ठेवायचा आहे आणि मग हा पाय जो आहे तो खाली घ्यायचा आहे. सो नॉट टू वरी. हळूहळू सुरुवात करा, नक्की जमेल. परत एकदा दाखवते. हा पाय नीच्या अपोजिट साइडला ठेवायचा आहे. हा पाय स्ट्रेट, खाली असा असा टाकायचा नाही, स्ट्रेटच आला पाहिजे. हा हात जो पाय वरती घेतलाय तोच हात मागे सपोर्टला घ्यायचा आहे. जेवढा तुम्ही मागे जवळ घ्याल पाठीच्या तेवढा तुम्ही स्ट्रेट उभं राहायला जाईल. सो हा पाय स्ट्रेट ठेवायचा आहे. असं अगदी गुळगुळ बसायचं नाही. यू हॅव टू बी व्हेरी स्ट्रेटली इरेक्टली सिट इन युअर पोझिशन. दुसरा हात क्रॉस हँड जो आहे तो घ्यायचा. फक्त एवढा जरी गेला तरी सुरुवात अशी करायची. थोडंसं पाय प्रेस करायचा and turn your, take your chin above your shoulder आणि मागे बघा. Hi, done with your classes? Bring your neck back, take your hand, cross hand and then leg. Relax for few seconds. Okay. हा झाला एक आसन. आता आपण वज्रासनात बसूया. वज्रासन अतिशय हेल्दी आसन आहे. ऍक्च्युली ज्यांना नीचा प्रॉब्लेम नाही आहे ते हा आसन इझिली करू शकतात. ज्यांना आहे सांगितलंय मागच्या व्हिडिओमध्ये कसं करावं. सो तुमच्या इझीनेस प्रमाणे तुम्ही वज्रासनात बसू शकता. सो जे वज्रासनात बसू शकतील त्यांनी असं बसून करावं किंवा साधी मांडी जरी घालून बसून केलं तरी काही हरकत नाही. मांडी घालता येत नसेल तरी पाय लांब करून तुम्ही ते आसन करू शकता. सो सिट इन वज्रासन. टेक अ डीप ब्रीथ. हे जे दोन्ही हँड्स आहेत ते एकमेकांवर अपोजिट साइडला पाम ठेवायचे लाईक दिस स्ट्रेटली. आणि हे जे आहे तुम्हाला आपला जो लोअर पार्ट आहे तिथे खाली ठेवायचा आहे. जेवढा खाली ठेवता येईल तेवढा हात खाली घ्यायचा. त्याच्यावरती हा हात प्रेस करायचा. श्वास घ्यायचा. सोडत सोडत खाली यायचे. होल्ड युअर पोझिशन. पोटावर तुमच्या प्रेशर जाणवेल. जेवढा वेळ तुम्ही थांबू शकता तेवढा वेळ तुम्ही थांबायचंय. पोटी पोटावर ठेवायचा हात. श्वास घेत वरती यायचे. तुमची पाठ एकदम ताठ राहिली पाहिजे. हे असं तुम्ही 1 ते 2 वेळा किंवा 3 वेळा मॅक्झिमम करू शकता. किती वेळ खाली ठेवायचा डिपेंड्स ऑन युअर कॅपॅसिटी. सुरुवात फ्यू सेकंड्सनी करा. परत एकदा करूया. दोन्ही हात अपोजिट साइडला. श्वास घ्यायचा. पोट आत खेचायचे. श्वास सोडतच खाली यायचे. अँड होल्ड इट. चिन खाली घालायची गरज नाही. होल्ड इट लाईक दिस.
मागून उठायचं नाहीये, मी बसलेलीच आहे. श्वास घेत वरती यायचंय. रिलॅक्स. जर वज्रासनापासून हे करता येत नसेल देन आय विल शो यू. तुम्ही मांडी घालूनही करू शकता, जेवढं खाली जाता येईल तेवढं खाली, पण तो प्रेशर येणार नाही, पण तरी सुद्धा तेवढा इफेक्ट जरी नाही आला तरी काही ना काहीतरी त्याचा नक्कीच तुम्हाला उपयोग होईल. सो गो डाऊन. जर मांडी पण घालू शकत नसाल तर सरळ पाय लांब करा, ताठ बसा, हात पोटावर, आणि जेवढं खाली जाता येईल तेवढं खाली. पण ह्याच्यात असं आहे की जो प्रेशरचा इफेक्ट यायला पाहिजे तो एवढा येणार नाही. सो ट्राय टू एकतर मांडी घालून करा किंवा मग वज्रासनामध्ये करा. दॅट्स इट. ओके. सो सिटिंगसाठी आज आपण इथेच थांबूया आणि ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण स्लीपिंग एक्सरसाइजेस कसे करायचे ते बघूया. तोपर्यंत एक्सरसाइज करत राहा, योगा करत राहा,